Okay, good evening, my friends. I am very happy to welcome you all for this 38th literacy program. It's organized by Rotary District 3212 Teach Program Teacher Support. So it's an 38th program, and I am very happy to welcome with you all with our team, Rotary Club of Tinuveli, Rotary Club of Tinuveli West, and the Rotary Club of Nagarkoil Central, with the great members of ICT Saral, Tenkasi, ICT Saral group with the Maladi Madam groups. So now I request, formally we want to start the program. I request our President, Rotarian Anthony Babu, to call to order the meeting. Teacher Support Program, Teach Week 39, program call to order. Thank you, President. Now I request Rotarian President-elect S.S. Sankar sir to Rotary prayer. Okay. Good evening, sir. Sir, Rotary prayer. We implore, O the Lord, to guide and enlighten us, to make us thy worthy instruments of spreading joy, peace, and bliss to all mankind. Thank you all. Thank you, President-elect. Thank you. Now I request Past President Muthuraman, Okay. Nagarkoil Central, Okay. survey test. Thank you, sir. Never. Good evening. Good evening, one and all. Good evening. Four-way test. Four-way test is the non-partisan, non-sectarian, ethical guide to Rotarians for their business, profession, occupation, and communities. They are easy to truth, easy to fire to all concerned. Will it build goodwill and a better friendship? Will it be beneficial to all concerned? Thank you very much. Thank you very much, Rotarian Muthuraman. Now I request Rotarian T.K. Shanbaganathan, co-chairman of Rotary District 3212 Teacher Support Program, to welcome our gatherings. Welcome address by Rotarian Past President T.K. Shanbaganathan, co-chair. Thank you, sir. First, Easter wishes and greeting to all to have come here this evening. I hope that of gratitude to the President Anthony Babu who gave this opportunity. Thank you, President. இந்த 38வது இந்த நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற RI District 3212 டிஸ்ட்ரிக்ட் லிட்ரஸி கமிட்டி சேர்மன் ரொட்டேரியன் பாஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் டாக்டர் அருணேஷ் அவர்களையும், டிஸ்ட்ரிக்ட் சேர்மன் ரொட்டேரியன் ஆவுடைப்ப குருக்கள் அவர்களையும் அனைவரின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறேன். நெக்ஸ்ட், the திருநெல்வேலி ரோட்டரி கிளப் பிரசிடென்ட் ஆண்டனி பாபு, திருநெல்வேலி வெஸ்ட் பிரசிடென்ட் பாலண்ணா, நாகர்கோவில் சென்ட்ரல் பிரசிடென்ட் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்றுக் அனைவரின் சார்பாக. அடுத்து, த பவர் திங்கிங் என்ற ஒரு தலைப்புல இன்றைக்கு பேச வருகை தந்திருக்கின்ற சீஃப் கெஸ்ட் பர்கூர் கக்காடியா ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலினுடைய பிரின்சிபல் மிஸ்டர் குளோரி அவங்களையும் நமது அனைவரின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். சாரல் ICT ஆன்லைன் கிளாஸினுடைய டைரக்டர் எஸ் மாலதி மேடம் அவர்களையும்
அனைவரின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். Past assistant governors, Rotarians, presidents, மியூட் இருக்கு சார் கேக்கு mute சார், மியூட்ல இருக்கீங்க சண்முகம் சார். ஐயோ முதல்ல இருந்து இல்ல இல்ல பாதி பாதியில தான் ஆச்சு. இல்ல, okay, பாதி okay, பாதியில okay, தான் okay. ஆச்சு. okay. Sir, first Easter wishes and greetings to all, sir. Okay, thank you. Thank Then I you will very much. gratitude the So almost you president, have covered all. வாண்டனி பாபு அவங்களுக்கு எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தந்த பிரசிடென்ட் வாண்டனி பாபு அவங்களை தேங்க்யூ சொல்லிடுறேன். தேங்க்யூ பிரசிடென்ட். அடுத்ததாக இந்த 38வது இந்த நிகழ்ச்சியை ஆசிரியருக்கான இந்த நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஆர்ஐ டிஸ்ட்ரிக்ட் 321 டிஸ்ட்ரிக்ட் லிட்ரஸி கமிட்டி சேர்மன் ரொட்டேரியன் பாஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் டாக்டர் அருணேஷ் அவர்களையும், லிட்ரஸி சேர்மன் ரொட்டேரியன் ஆவிடப்பல் குருக்கள் அவர்களையும் அனைவரின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக திருநெல்வேலி ரோட்டரி கிளப்பினுடைய பிரசிடென்ட் ஆண்டனி பாபு, திருநெல்வேலி வெஸ்ட் ரோட்டரி கிளப்பினுடைய பிரசிடென்ட் பாலண்ணா, நாகர்கோவில் சென்ட்ரல் பிரசிடென்ட் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் அனைவர்களையும் நமது சார்பாக வருக வருக என வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். இன்று பவர் திங்கிங் என்ற தலைப்பில் வருகை தந்திருக்கின்ற சீஃப் கெஸ்ட் அவர்கள் பருகூர் கங்காடியா ஹையர் செகண்டரி பள்ளியினுடைய பிரின்சிபல் மிஸ்டர் குளோரி ரோஸ்லின் அவர்களையும் வருக வருக என அனைவரின் சார்பாக வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக சாரல் ஐசிடி ஆன்லைன் கிளாஸினுடைய டைரக்டர் எஸ் மாலதி மேடம் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இங்க ரோட்டரி பிரேயர் நடத்திய பிரசிடென்ட் எலக்ட் ரொட்டேரியன் எஸ் சங்கர் அவர்களையும், போர்வே டெஸ்ட் நிகழ்த்திய ரொட்டேரியன் முத்துராமன் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் நாகர்கோவில் சென்ட்ரல் இருந்து வருகை தந்திருக்க முத்துராமன் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற அசிஸ்டன்ட் கவர்னர்ஸ், பாஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர்ஸ், பாஸ்ட் பிரசிடென்ட்ஸ், இமீடியட் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட்ஸ் அண்ட் எல்லா ரொட்டேரியன்ஸையும் எல்லாரின் சார்பாக அனைவரின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். அடுத்தபடியாக தமிழ்நாடு மழலையர் மற்றும் ஆங்கில பள்ளிகள் நல சங்கத்தினுடைய ஆபீஸ் பேரர் மற்றும் கரஸ்பாண்டன்ட், பிரின்சிபல் அண்ட் ரெஸ்பெக்டட் டீச்சர்ஸ் அனைவரையும் நமது அனைவரின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். Kindness is always fashionable and always welcome. Once again, welcome to all. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Thank you. President T.K. Shanmuganathan, for your wonderful welcome address. It's a time for opening remarks. So I am very happy to say that it's our 38th program. We are continuously encouraging our teaching community in various details. And today we have a wonderful topic, and today we are going to listen a very very fantastic title. Just I have Googled the information. What is power of thinking? So when I Googled the information, power of thinking, நானும் வித்தியாசமா யோசிச்சு பார்க்கிறேன். பவர் ஆஃப் திங்கிங்னா என்ன, எப்படி என்ன அப்படிங்கறத யோசிச்சு பார்த்தேன். I got some information from Google. So it shows that mind power, the power of thoughts. So அதை பத்தி தான் மேடம் இன்னைக்கு பேச போறாங்கன்னு I think so. So mind power is one of the strongest and most useful powers of you that possesses. This power, so together with your imagination, can create success or failure. So this power
that gives us happiness or unhappiness. So opportunities or obstacles. So this all are depends on our mind sense. So I think Madam Glory Roslin, Principal, Concordia Higher Secondary School, Bargur, is going to talk about this. This area, this areas. I think so. So anyway, as I am the DLCC of this program, I am very happy to thank Maladi ma'am for this introduced Glory Roslin for this session. Because we are giving அந்த புது புது ஆளுமைகளை கொடுத்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நம்ம அந்த டீச்சர்ஸுக்காக இந்த செஷன்ஸ்ல நடத்திட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு புதிய ஒரு ஆளுமை கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த 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 டைட்டில் இட் ஷோஸ் தட் இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல், எல்லாரையுமே திங்க் பண்ண வைக்குது. ஸோ வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் மோர் ஃப்ரம் யுவர் மேம், Glory Roslin ma'am. We are expecting more from you. Yes, thank you very much. And now I request Maladi ma'am to introduce chief guest. Thank you. Yes, sir. Thank you so much for giving this opportunity. Good evening, all. Today, chief guest, the topic is power thinking. It's a example of power thinking that Glory Roslin ma'am is. Because இப்போ அவங்களுடைய ப்ரொஃபைல நான் சாருக்கு அனுப்பி தந்திருந்தேன். ப்ரொஃபைல படிக்கிறதுக்கே ஒரு half a day தேவைப்பட்டது எனக்கு. The principal at Concordia Higher Secondary School, Barkur, it's from Krishnagiri district. So மேம் வந்து எனக்கு ஒரு ஐசிடி கிளாஸ்ல தான் இன்னொரு மேம் கூட அவங்க ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ நான் ஐசிடி, ஏன்னா பிகாஸ் இட்ஸ் ஐசிடி அவார்டி. இவங்களுடைய ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நல்ல ஒரு கிரியேட்டிவ் டிசைனர், ஐசிடியோட பெஸ்ட் நிறைய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் ரீட் பண்ணின்னு அவங்களுடைய இதில் ப்ரொஃபைல நான் ஒரு கொஞ்சம் தான் சொல்லுவேன். ஐஇஎல்சி டீச்சர் வின்ஸ் நேஷனல் அவார்டு, இன்ஸ்டாலேஷன் ஆஃப் ஸ்மார்ட் போர்டு, அவங்களுடைய கிளாஸ் நிறைய ஸ்மார்ட் போர்டு அண்ட் 15 கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. தென் யூனிவர்சல் அச்சீவர் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் கலாம்ஸ் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ல வின்னர். தென் எக்ஸலன்சி இன் எஜுகேஷன் அவார்டு ஃப்ரம் ALEA at Pune. And next, a class for research scholars, IIT International Institute of Tamil students at Chennai, and the National Integrated Technology Award. இத்தனை அவார்டுக்கு சொந்தக்காரரா இருந்தாலும் கூட ஒரு நல்ல ஒரு கைண்ட்னஸ் இருக்கும் மேம்கிட்ட. அதே மாதிரி அவங்களோட ஒரு கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷோட நல்ல ஒரு கம்யூனிகேஷன் இங்கிலீஷ்ல வெல் டெவலப்ட், வெல் ட்ரெயினர், ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ட்ரெயினர். நெக்ஸ்ட் என்னுடைய கவர்மெண்ட் சைட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கிருஷ்ணகிரி டயட்ல ஸ்பெஷல் ஸ்கில்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆத்தர் ஃபார் டீச்சிங் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இன் இங்கிலீஷ் ஃபார் பிரைமரி அண்ட் அப்பர் பிரைமரி கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த கண்டென்ட் டெவலப்பர் ஃபார் த அவர் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் பிரைமரி புக்ஸ். லாஸ்ட் இயர் சிலபஸ் நமக்கு டிரைவ் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த சிலபஸ் டிரைவ் பண்றதுல ஒன் ஆஃப் த டெவலப்பர் ஃபார் பிரைமரி கிளாஸஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்புறம் நிறைய லாங்குவேஜஸ், 2-3 லாங்குவேஜஸ் டீச்சர் மேம்க்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் தமிழை ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. அதை விட நாமெல்லாம் நார்மல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் நிறைய ஸ்பெஷல் நிறைய படிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா மேம் வந்து மென்டல் ரிட்டார்டட் சில்ட்ரனுக்கு நாங்க வந்து நார்மலா இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஐசிடி டூல கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆனா அவங்க மென்டல் ரிட்டார்டட் சில்ட்ரனுக்கு ஐசிடி டூல்ஸை வித்தியாசமா அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு நிறைய டெடிகேட்டட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி மென்டல் என்கிட்ட சொல்லும் போது மென்டல் ரிட்டார்டட் சில்ட்ரன் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க மேம், அவங்களுக்கு நான் நிறைய கைட் பண்றேன். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் தாட்டே அதுதான். அந்த மாதிரி நிறைய ஒரு சோசியல் மைண்டட், சோசியல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் நமக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கிறாங்க. And thank you, ma'am. Welcome. Thank you very much, Maladi ma'am. Now the floor is, yours. Glory ma'am, please welcome. All your motivated conversations you have given to me. But again, I want to thank from the bottom of my heart to the Maladi ma'am, because of her only I can meet you all, especially the Rotarians. So
So I want to start the program by giving a salutation. Happy evening. Happy evening to all of you. மேடம் உங்க வால்யூம் கொஞ்சம் மேடம் கம்மியா வாய்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குன்னு ஐ திங்க் சோ. கொஞ்சம் லோவா இருக்குது. Now is it okay? இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஹை பண்ணுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணுங்க மேம். கொஞ்சம் அந்த மைக் கொஞ்சம் பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க. வெல்கம் செல்வராஜ் அண்ணாஜி from ராஜபாளையம். வெல்கம். இப்போ கேக்குதுங்களா? எஸ் மேம். முதலாவதாக என்னுடைய மதிப்பிற்குரிய ரோட்டேரியன் அருணேஷ் சார் அவர்களுக்கும், ரோட்டேரியன் செண்பகநாதன் சார் அவர்களுக்கும், ரோட்டேரியன் ஆவுடையப்பன் சார் அவர்களுக்கும், ரோட்டேரியன் ஆண்டனி பாபு சார் அவர்களுக்கும், ரோட்டேரியன் பல்லவன் சார் பல்லுனா அவர்களுக்கும், ரோட்டேரியன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும், லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் மிஸ்ஸஸ் மாலதி டைரக்டர் சாரா ஐசிடி அவர்களுக்கும், மற்றும் இங்கு பங்கு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற அனைத்து ஆசிரியர் மக்களுக்கும் என்னுடைய கனிவான என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை உங்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேம் சொன்ன மாதிரி தான், ஐ வாண்ட் டு யூஸ் போத் தி bilingual language. ஐ கேன் switch on to English and I can switch on to Tamil. பட் இப்போ எப்படின்னா, ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னா கட் பண்ணி சாப்பிட்றது ஒரு டேஸ்ட், ஜூஸ் போட்டு சாப்பிட்றது ஒரு டேஸ்ட். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல நான் சொல்றேனோ அதை நான் அப்படியே உங்களுக்கு ஆப்பிள் மாதிரி கொடுக்குறேன்னு அர்த்தம். சில நேரங்களில் ஜூஸ் போட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா அது தமிழை நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன்னு அர்த்தம். பட் எனிவே, I hope you will feel comfortable, and definitely I plead and pray to God that this meeting should be a probable motivational encouragement to all and to everyone. Right. முதலாவதாக நான் என்ன சொல்லணும், நான் உங்களுக்கு I want to என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா, இந்த ரொட்டேரியன்ஸ்ல பேசுறது வந்து this is the first time. அதனால அதுக்கு வந்து I am so happy about it. I am a non-Rotarian in a Rotarian meeting. So actually I wanted to say that Rotarian is a gift to the society and a blessing to the world also. So why I'm saying is not to please you all, and not at all I'm exaggerating you, but at the end of my session I will say for the reason why I said these sentences to you. Let me start. This is my custom, and whenever I start the program, I want to start the program with some stories, some motivational stories, and I'm going to talk very, very simple English. And if you think that I'm going a little bit fast, you kindly raise your hands so that I can reduce my speed also. Once a father was reading the newspaper, and it was his habit daily when he returned from office and used to read the newspaper also. And he wanted to know where the wars taken and where the scandals are there, some was. At the evening, once he was going through the newspaper, his 6-year little my daughter, she came and pestered her father, "Papa, come and play with me, Papa." So the father was completely obsessed in reading the newspaper, and he don't know what to do. So he thought of a while, and he was just turning around the newspaper, and he saw that one advertisement that was given by the international courier company, stating that all the goods, things are transferred from all over the parts of the world, printed there. So the moment of intentional brilliancy, the father immediately took the sheet, tore it into multiple pieces, and scattered it on the floor. And he said, "Darling, I scattered all the torn pieces of the paper here. Okay, once if you rearrange everything, Papa will come and play with you." And again, he go back and read the newspaper continuously. To his shocking, within less than the 10 minutes, his daughter gathered and arranged the world map entirely and perfectly. And he was astonished, and seeing the shockness in her father's face, his daughter told, "Papa, I know why you are so stern, and you are seeing that within a short span of time. Even you couldn't do it, but I did it. This is the question mark that has been erased in your mind." Yes, beta, that was the question. But how did you do this within a very short span of time, within a 10 minutes? I wanted to know the answer. She smiled and said, "Papa, when you tore that newspaper into multiple pieces, I saw a man at the backside of the newspaper. I don't know where is America, where is Atlantic, where is Korea,
But I know where is eyes, where is forehead, where is ears, where is mouth, and where is cheeks. So that had helped me to rearrange the newspaper in a perfect way. That little girl's answer was not only to her, and it was from us also, because world right, get the man right, and collectively all the man right, the result is the entire world is right. This is what the Rotarians are doing, and I'm very happy that I'm one of the members to participate in this meeting also. So let me go through the motivation session once again. You know that rain fills the size of the vessel it contains. I repeat once again, rain fills the size of the vessel it contains. Okay. Like if any one of you take a spoon outside and if you blame or complain, God, you didn't give me more. God, you didn't give me much anything. Going on complaining about the faith, going on complaining about the neighbors, going on complaining about the nature and said, no, I didn't filled with the desires what I've got it. I didn't feel about the the longings what I got it. This is your mistake. Someone will take the spoon and receive the raindrops, and someone will take the mud, someone will take the bucket, even someone take that swimming pool. Someone will create the artificial lake or a pond, and they collectively they will get the rainwater. Rain fills in the size of the vessel that it contains. So even if you are willing to desire, and if you are to us, even God cannot fulfill all your desires, what you return or what you feel and what you deserve, and it's up to you. If you are open-minded, if you're even you are not ready, that is the even if you're not ready to consume everything in your brain or anything else. So that is if you keep crying that you see I was born to cry, I am cut to born into life. I'm always experiencing miseries in my life. I'm always cut for all these challenges for this life. And you are always scripting your own desires, and always you're trying to scripting for your own life, which is at most it's not God's desire or the nature that has been designed for you. Life definitely there will be ups and downs, but you have to think, and that is the truth that is behind it. So always keep your mind wide, keep your heart wide, keep your desire wide, so that you can feel all the desired things that you wanted to become in your life. And you know that in 1980s, I think so, Bruce Lee, that it was, in New York, Planto, that is the library it was named that. So there was one letter kept that written as secret, sealed it, and it was given in the sight of the audience. So once once a person went to read on that secret of everyone knew about Bruce Lee. When 1970s, when he was moved from Hong Kong to America, he just had only $1 in his hands. He couldn't meet his daily needs also. And after that, one day or some other day, I crores of million American, 1,000 crores of American dollars. And just he have closed it and strived for forward it. And I hope you know 1983 Enter the Dragon film has come and has $1,000. So if you think that you can achieve, definitely you can achieve everything in you. Okay, and next I want to say you that okay, and then you could ask me how the world could be right. You always see the road sign that's called U-turn, isn't it? So first, expect the transformation from yourself, and collectively, all individual transformations make the world right. So when you go home, ask yourself that how much I can give to the society, how much I give to my field, how much I'm giving to the fellow mates, how useful I am to the society. And instead of expecting return from the society, return from your neighbors, return from your family, return from your belongings. So the richest life is the award I can give. The blissful or heaven being is every today's life will be there better than yesterday.
day, and every tomorrow morning will be better than today. So let us wealthy, blissful, healthy, loving, and spiritual. These are the 5 mantras I'm going to tell you right now. Loving and spiritual. If you follow all these things, our thinker, so that the life will be so happiest moments to us. Ravindra's poem. Hope you would have read the poem also. A world that is not broken up into fragments within narrow domestic walls, into that heaven of freedom. I, Father, let my country away. This was the desire and internal expectations of Tagore also, and which it has to be existed and executed in the in our also. Right. நஞ்சு கலந்த விஷத்தை கொடுத்த போதும் கடைசி வரைக்கும் கதைகளையும் பாரம்பரியங்களையும் கிரேக்க நாட்டு பாரம்பரியங்களையும் படித்துக் கொண்டிருந்தான் சாக்ரட்டிஸ். தான் படுக்கும் அறை நூலகத்துக்கு பக்கத்திலேயே இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டவர் தான் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள். தான் படித்துக் கொண்டிருக்கும் புத்தகத்தை முடித்துவிட வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக தன்னுடைய அறுவை சிகிச்சையை கூட ஒரு நாள் தள்ளி போட சொன்னவர் தான் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள். பாரதத்தின் முதல் பயணங்களின் போதெல்லாம் புத்தகத்தை படிக்கும் ஒரு பழக்கத்தை அவர் கொண்டிருந்தார். படித்தால் மட்டுமே பாரதத்தை பாருங்கும் ஒளி வீசிட செய்திட முடியும் என்று கனவு கண்ட மகா மேதை தீர்க்கதரிசி தான் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள். 35 வயதில் கம்யூனிஸ்டுகளின் வேதத்தை எழுதினான் காரல் மார்க்ஸ். பிகாசோவினுடைய ஒரு ஓவியத்தை விட, பீத்தோவனுடைய ஒரு இசையை விட, கம்பனின் ஒரு செய்யுளை விட, கதையின் ஒரு சொல்லை விட, ஆசிரியர்களுடைய ஒரே ஒரு ஊக்குவிக்கும் செல் ஒரு மாணவனுடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போடும் என்பதிலே ஒரு அச்சமும் இல்லை, ஒரு ஐயமும் இல்லை. ஒரு நாள் முழுவதும் தொழுகையில ஈடுபடுவதை காட்டிலும் கற்பித்தல் மிகவும் அருமையானது என்றார் நபிகள் நாயகம் அவர்கள். கற்றுக்கொள்வது மனித பண்பு. துவங்குபவன் தான் மனிதன், கற்றுக்கொண்டே இருப்பவன் தான் ஆசிரியன். அதிகமான ரோஜா மலர்கள் வேண்டுமானால் அதிகமான ஒரு ரோஜா விதைகளை, இதுதான் இயற்கையின் விதி. அதிகமான அறிவு வேண்டுமானால் அதிகமான ஒரு புத்தகங்களையும் நாம் படிக்க வேண்டும். நிறைய பட்டங்களை பெற்று தன்னுடைய பெயரை அலங்கரிப்பதை விட நிறைய புத்தகங்களை படித்து நல்ல அறிவை பெறுபவர்களே மிகவும் மேலானவர்கள். நீ வெற்றியாளனாக மாற வேண்டுமானால், நீ நல்ல ஒரு சிந்தனையாளனாக மாற வேண்டுமானால் உன்னுடைய சிந்தனையில் நம்பிக்கை வை. சிந்தனையில் நம்பிக்கை வையுங்கள், அவைகள் தான் சொற்கள் ஆகின்றன. சொற்களில் நம்பிக்கை வையுங்கள், அவைகள் தான் செயல்கள் ஆகின்றன. செயல்களில் நம்பிக்கை வையுங்கள், அவைகள் தான் பழக்கங்கள் ஆகின்றன. பழக்கங்களிலே புரட்டி போடுகின்றன. லட்சியம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை முகவரி இல்லாத ஒரு கடிதம் போன்றது. அம்பினை எய்வதற்கு முன் உன்னுடைய இலக்கினை நீ நிர்ணயித்துக் கொள். துப்பாக்கியை தூக்குவதற்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் லட்சியம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். சிங்கம் எவ்வளவு தான் வலிமையாக இருந்தாலும் 2 மான்களை ஒரே சேராக அதனால் விரட்டி பிடிக்க முடியாது. அதே போலதான் இன்னொரு நடந்த ஒரு விஷயத்தை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். 1980களில் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அப்பொழுது ஜமாய்கா நாட்டை சேர்ந்த ஹுசேன் போல்ட் என்பவர் மிகவும் ஓடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார். கூட நிற்கிறவங்க எல்லாமே கரெக்டா இருக்கிறாங்க. எப்பவுமே உங்களுக்கு தெரியும், ஒலிம்பிக்ஸ்ல கன் ஷாட் பண்ணுவாங்க, அப்பதான் அவங்க ஓடுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. கன் ஷாட் பண்றாங்க. இந்த ஹுசேன் போல்ட் தவறுதலாக ஒரு காலடி எடுத்து வைத்து விட்டார். மறுபடியும் அவருக்கு சான்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. அவ்வளவு once the chance is over. You'll be always given only one experience or only. அவர் மிகவும் இந்த முகத்தோடு திரும்புகிறார். அவர் விடவே இல்லை. மறுபடியும் கடினமான ஒரு பயிற்சி. இப்பொழுது எல்லாம் நிற்கிறாங்க. கூகுள்ல அந்த வீடியோவை நான் பார்த்தேன். நான் எப்பவுமே கண்ணதான் மோஸ்ட்லி பார்ப்பேன். ஏன்னா கண்கள் மிகவும் வலிமையானவைகள். உங்களுடைய கண்களை நீங்க பார்த்து ஒருத்தவங்க பேசுனாங்கன்னா அவங்க கூட நேர்மையா பேசுறாங்கன்னு அர்த்தம், பொயில்லாம பேசுறாங்கன்னு அர்த்தம். கண்கள் அப்படி மாற்றி மாற்றி பேசும்போது நமக்கு உண்மை வராது. அது பாடி லாங்குவேஜ், ஆட்டிடியூட், அந்த சப்ஜெக்டுக்குள்ளாக நான் வரல. நான் கண்களை பார்த்து கொண்டிருந்தேன். அப்படி பார்த்து கொண்டே இருக்கும்போது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? எதை அவர் பார்த்துட்டு இருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? எனி ஆன்சர்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் சைட்? தமிழ் தானே பேசிட்டு இருக்கேன், தமிழ் ஆன்சர் பண்ணலாமே.
எதை பார்த்துட்டு இருப்பான்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? இந்த முறை ஐடியா இல்ல, நோ ஐடியா இல்ல. ஓகே, நான் சொல்றேன். நீங்க என்ன நினைக்கலாம்? பார்த்து வச்சிருப்பாங்களே, அத நோக்கி பார்த்துட்டு இருக்கலாம், நினைக்கலாம். ஒருவேளை தன்னுடைய சக போட்டியாளர்கள் அவங்க எல்லாம் கரெக்டா இருக்கிறாங்களா, நம்ம கரெக்டா இருக்கிறோமா, அவங்களோட நாம கரெக்டா இருக்குமா பார்த்துக்கலாம். ஒருவேளை தன்னுடைய கவனத்தை வந்து மறுபடியும் நம்ம போன மாதிரி தவறு செய்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தன்னுடைய காதுகளையும் கூர்மையாக்கி தன்னுடைய அந்த துப்பாக்கி கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம். நான் பார்த்துட்டே இருக்கிறேன், நீங்களும் போய் பாருங்க. அவனுடைய குறியானது கால கடிகாரத்தின் மேல் இருந்து டைம் போர்ட். அதனாலதான் 100 மீட்டர் ஓட்டைய பந்தயத்தை இதுவரைக்கும் யாராலுமே சாதிக்க முடியாத அந்த 100 மீட்டர் ஓட்ட பந்தயத்தை 9.69 வினாடிகளில் அவன் கடந்து மகத்தான ஒரு சாதனை அடைந்து விட்டான். அநேக கின்னஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறார், நிறைய கின்னஸ் ரெக்கார்ட்ஸ், நிறைய வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். கன்சிக்யூட்டிவா ஒலிம்பிக்ல 100, 200, 400 ரிலேஸ் எல்லாத்துலயும் உசேன் போல்ட்டோட பேர் இருக்கும், எடுத்து பாருங்க. ஆனாலும் அந்த 100 மீட்டர் சாதனையை இதுவரைக்கும் யாரால் முறியடிக்கவே இல்லை. எண்ணீரெல்லாம் உயிர் உள்ளது என்று உங்களுடைய வலிமையான எண்ணங்கள் தான் உங்களை தமிழில் தலை நிமிர்ந்து உங்களை பார்க்க செய்யும். 10 மாதம் சுமந்து பெற்றெடுத்தவள் தான் தாய். எப்போது தன்னுடைய பிள்ளைகளை தோளில் சுமப்பவன் தந்தை. ஆனாலும் என்றென்றும் நம் தன்னுடைய தோளில் மாணவர்களை சுமந்து கொண்டிருப்பவர்கள் தான் ஆசிரியர்கள். சாக்ரட்டிஸினுடைய மாணவன் தான் மொத்த உலகத்தையும் தன்னுடைய ஒரே குடையின் கீழ் கொண்டு வர நினைத்து அதிலே சாதித்த மகா அலெக்சாண்டரிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்டாரிடம். உங்களுடைய இவ்வளவு பெரிய ஒரு சாதனைக்கு காரணம் என்ன என்று கேட்டார்களாம். அதற்கு அவன் சொன்னானாம், என்னை இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வந்தவள் தாய், எனக்கு இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டியவர் என் தந்தை, ஆனால் நான் இந்த உலகத்தை ஜெயிப்பதற்கு எனக்கு காரணமாக இருந்தவர் என்னுடைய ஆசிரியர் அரிஸ்டாட்டில் என்று சொன்னானோ. இன்னொரு மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம், மஸ்கட் நாடு எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த மன்னர் யாரையுமே வரவேற்க வரமாட்டார். விமான தெரியும், ஏதாவது ஒரு வெளிநாட்டிலிருந்து ஒரு பிரதமரோ ஒரு ஜனாதிபதியோ வரும்பொழுது அந்த நாட்டு பிரதமர் அல்ல அந்த நாட்டு ஜனாதிபதி அவர்களை வரவேற்பது அமெரிக்காவிலிருந்து வந்தா ஜனாதிபதி வந்தா கூட தன்னுடைய விமான நிலையத்துக்கு செலவே மாட்டார். ஆனால் நம்முடைய மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி சங்கர் தயாள் சர்மா அவர்கள் மஸ்கட் நாட்டிற்கு சென்ற போது மட்டும் முதல் அப்பொழுது அந்த பத்திரிகையாளர்கள் அவரிடம் கேட்டார்களாம், மன்னர் அவர்களே, நீங்கள் யாரையும் வரவேற்பதற்கு நீங்கள் விமான நிலையை வரவேற்க வரமாட்டீர்கள், ஆனால் இந்திய ஜனாதிபதியாகிய சங்கர் தயாள் சர்மா மிகவும் திக்குமுக்காட வைத்து விட்டது. பூனே பல்கலைக்கழகத்தில் நான் படித்துக் கொண்டிருந்த போது என்னுடைய குருவாக இருந்தவர் தான் டாக்டர் சங்கர் தயாள் சர்மா அவர்கள். அவர் எனக்கு காட்டிய வழிகளும் அவர் எனக்கு ஊட்டிய ஒழுக்க நெறிகளும் அவர் என்னை எல்லா விஷயங்களிலும் எனக்கு தெளிவான எண்ணத்தை எனக்கு எப்படி சொல்லிக் வேண்டும் என்பதை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்ததால் தான் நான் இந்த மஸ்கட் நாட்டிலே 36 வருடங்களாக மக்களின் மனம் கவர்ந்த ஒரு மன்னனாக நல்லாட்சியை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன். எனவே நான் இந்திய நாட்டு ஜனாதிபதி ஆசானை நான் வரவேற்க இந்த விமான நிலையத்திற்கு நான் வந்தேன் என்று சொன்னாராம். எவ்வளவு நல்ல ஒரு விஷயங்களை பாருங்கள். அப்பொழுது யாரை நாம் மிகவும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுகிறோமோ, யாரை நாம் சிந்திக்க தூண்டுகிறோமோ, யாரை நாம் ஊக்குவிக்கிறோமோ, அவர்கள் தான் நம்ம பிற்காலத்திலே ஒளிவிடும் சுடர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடவே கூடாது. தாயின் ஆரோக்கியம் தான் குழந்தையின் ஆரோக்கியம், குழந்தையின் ஆரோக்கியம் தான் ஆசிரியருடைய கையில். ஆசிரியருடைய அறிவு வித்தாகி சத்தியத்தில் கருவாகி நித்தியத்தில் உருவாகி வெளியில் வந்து விழுமானால் நிச்சயம் வெற்றி நிச்சயம். அடுத்ததாக இன்னொரு விஷயத்தை உங்களுக்கு நான் கூற விரும்புகிறேன்.
என்பவர் ஆஸ்திரேலியாவிலே பிறந்தவர். பிறக்கும் போதே அவர் 2 கைகளையும் 2 கால்களும் இல்லாமல் அவர் பிறந்தார். அவர்களுடைய அம்மா அவர் 4 வயது குழந்தையாகும் வரை அவரை தூக்கவே இல்லை. அவருடைய அப்பா அவரை பார்த்தோடி மயக்கமடித்து விடுத்து விட்டாராம். அநேக கேலிகள், கிண்டல்கள். He has written everything on his toe. He has moved that wheelchair on his toe. ஆனால் வாழ்க்கையிலே நினைத்தாராம், I should not be pointed out for any negative reference hereafter, and I wanted to be quoted, or I wanted to be called out for a positive reference in my life, so that the younger generation has to remember me, that even with this disabilities and physical challenge, I have achieved much. அப்படின்னு சொல்லி அனைவரும் everyone has to think like that என்று நினைத்து தன்னுடைய வலிமையான சிந்தனைகளின் மூலம் தன்னையே அவர் ஊக்குவித்துக் கொண்டாராம். இன்றைக்கு 60 நாடுகளில் ஒரு ஒரு வெற்றி உள்ள ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கராக அவர் வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு நேரம் கிடைப்பது கூட மிகவும் அதிகமா. என்னுடைய வகுப்பிலே ஒரு லட்சுமணன் என்று ஒரு மாணவன் இருந்தான். நான் உங்களுக்கு எப்ப பிரின்சிபலுக்கு முன்னாடி டீச்சரா தான் இருக்கும், டீச்சரை முடிஞ்சுதான் பிரின்சிபல் வரும். அவன் எதுவுமே பேச மாட்டான், சிரிப்பான், யாருக்கிட்டையும் பழக மாட்டான். எப்பவுமே சாப்பிடும் போது செவுத்த திரும்பி பார்த்து உட்கார்ந்துருப்பான். நான் டீச்சர்ஸ் பின்னாடி நிறைய சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் இருக்கும். பட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் பிகாஸ் ஐ ஹவ் given an opportunity to share. அப்போ நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன், பிள்ளைங்களாம் அவன்கிட்ட பேச மாட்டாங்க, பயப்படுவாங்க, என்ன திடீர்னு அடிச்சிருவான். அப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவன்கிட்ட சிரிச்சு பேச ஆரம்பிச்சேன். நம்முடைய தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுக்குற சிலபஸ் எல்லாம் நான் அவனுக்கு டீச் பண்ணவே கிடையாது. அதுல அவனை நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன், நல்லா அழகா டிரா பண்ணுவான். கண்டுபிடிச்சிட்டேன், ஓ இவன் நல்லா அழகா டிரா பண்ணுவாங்க. அப்ப நான் நம்ம மைண்ட் மேப்லாம் இருக்கும்ல, அந்த காலத்து நம்ம சிஸ்டத்துல இருக்கும் இல்லையா, அவங்க முகத்துல அப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த ஸ்மைல் வர ஆரம்பிச்சது. ஸோ அப்புறமா அந்த குழந்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிள்ளைங்களோட அடாப்ட் ஆக மாற ஆரம்பிச்சு. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு எப்படி சொல்றது, இட் வாஸ் ஒரு சேஞ்ச் இல்லை. அப்போ நான் நினைக்கிறேன் இந்த குழந்தைய மாத்தணும்னு சொல்லிட்டு அந்த எண்ணம் எனக்குள் வரும்போது அந்த எண்ணம் ஆனது வலிமை பெறுகிறது. அந்த வலிமையான எண்ணங்களை நான் எனக்குள் வைக்கும்போது அதை யாரிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேனோ அந்த வலிமையான எண்ணங்கள் அவனுக்குள் செல்கிறது. அந்த வலிமையான எண்ணங்கள் அவனை ஒரு மனிதனாகவோ அல்லது எந்த காரியத்தை அந்த அந்த ஒரு குழந்தை நினைக்கிறானோ அந்த மாற்ற வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை சாதித்து விடுகிறேன். ஒரு ஒரு இன்னொரு சிறிய ஒரு கதை. ஒரு குரங்கும் ஒரு பறவையும் மரத்திலே வசித்துக் கொண்டிருந்தது. குரங்கு அந்த மரத்துக்கு கீழே ஒரு சிறிய ஒரு அழகான கிராமம். தினம் ஒரு நாள் திடீரென்று இரவு வேளையிலே அந்த கிராமம் தீப்பிடித்து எரிய ஆரம்பித்து விட்டது. என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை. ஜனங்க ஓடுறாங்க, உட்கார அலையிறாங்க, தண்ணி எடுத்து ஊத்துறாங்க. இந்த பறவை இதை பார்த்து கொண்டே இருந்ததாம். அது தன்னுடைய சிறிய அழகினால் ஒரு குளத்திலிருந்து தண்ணி எடுத்துக்கொண்டு வந்து அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற வீடுகளின் மேல் அது தெளித்ததாம். அப்பொழுது இதை பார்த்த குரங்கு மிகவும் சிரித்ததாம். உங்ககிட்ட இருக்கிறது ரொம்ப சின்ன அழகு, எவ்வளவு பெரிய ஃபயர் வச்சு அந்த நெருப்பை அணைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க, நீ போய் ஒரு சின்ன அழகுல ஒரு சொட்டு கூட அதுல விழுமான்னு தெரியலையே, அதை போய் நீ பண்ணிட்டு இருக்கியேன்னு சொல்லி அதை எள்ளி நகையாடியதான். அப்போ அந்த இங்கிலீஷ்ல நான் அப்படியே சொல்றேன், அது இங்கிலீஷ்ல சொன்னதான் மிகவும் நன்றாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். The size of my beaks makes no difference, but in the annals will be included in the list of the people who attempted and extinguished the fire. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் மிகவும் நன்றாக இருக்கு. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், the size of my beaks makes no difference, but in the annals of history my name will be included in the list of the people who attempted to extinguish the fire. தமிழிலே சொல்ல வேண்டுமானால், என்னுடைய சிறிய அழகு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் என்பது வராது என்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும். ஆனால் இந்த நெருப்பை அணைப்பதற்கான முயற்சியில் அந்த வரலாற்றில் என்னுடைய பெயரும் அதில் இருக்கும். But or whereas you will be remembered for sitting and mocking and laughing. ஆனால் உன்னுடைய பெயர் அதில் வராது. ஏனால் எதற்காக நீ நினைக்கப்படுவாய் என்றால்,
கேலி செய்வதற்கும் கிண்டல் செய்வதற்கும் எந்த ஒரு காரியத்தையுமே செய்ய முயலாமல் சோம்பேறியாக எனக்கும் இதற்கும் சம்மதம் இல்லை, நான் விதி வந்தால் வெந்ததை தின்று விதி வந்தால் சாவேன் என்ற மாதிரியாக நீ உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பாய், அதுக்காக மட்டுமே நீ திரும்பவும் நினைக்கப்படுவாய் என்று கூறியதான். Do we want to be like a little bird who want to create a history? I want to pose this question before you. Or do we want to be remembered like a monkey, just sit and laughing without being useful to the society? I repeat the question once again. Do you want to make a mark or a history in your life which is going to be useful to the society? Or do you want to simply sit and laughing and wasting your time without this in your hands? அதே போல ஒரு நாள் ராதாகிருஷ்ணன் ISRO சேர்மன், அவர் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன், அவர்கிட்ட கேட்டாங்களாம், ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்களாம். Who is answerable if a satellite fails to launch, crashing millions of rupees and also years of hard work? அதுக்கு அவர் பதில் சொன்னார், ரொம்ப கூலா பதில் சொன்னாராம். Within few minutes the and announced it. And once again all the scientists will go back to the work. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், அந்த ராதாகிருஷ்ணனுக்கு சேர்மன் கேட்கிறாங்க, ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கேட்கிறாங்க, fails to launch, crashing millions of as he has replied Sunaram, within few minutes the chairman will call the press conference and announces the failure of the satellite, and all the scientists will go back for the work experience. So again the reporters asked him, are there no blame game or any accusations or such things? We take it for granted that a project may be a success or failure. We accept both the situations boldly. Before completing the session, I want to tell you one heart-touching incident. இது எல்லாமே கொஞ்சம் கவனமா கேட்கணும் நான் நினைக்கிறேன், because I hope definitely it bring tears in your eyes. Okay, right. This is a story. Okay. Saturday will go, Sunday will go, Monday will come, and the same thing was happened to Mrs. Thompson, the name that has been called by this teacher. And when he entered into the class, he saw all the children, and it is her custom to say before start class, she always used to say, love you all. I'll repeat once again. She always used to say before the children, before starting her class, love you all. But actually, she knew she's lying, because she couldn't love one of the students in her class who is so unkept, untidy, and that's nothing in that particular child that drew attention of Mrs. Thompson. Mrs. Thompson, she was so indifferent to that particular child, and she picked him up for all negative reasons, and she ignored that particular child for all positive reference. Hope you'll understand. I'm talking very slowly because I want everyone to listen to the story, and definitely it's a heartbreaking story, and definitely bring you the tears in your eyes. I repeat once again, Mrs. Thompson entered into the class, and before she started the class, she always used to say, love you all. But she knew in her heart that the love she has kept towards the child it's not true at all, because the child was so untidy, unkept, and there was nothing in that particular student that drew attention of Mrs. Thompson. So she picked that particular child for all negative references and ignored him for all positive references. So as usual, the test has come, all the midterm tests, after the examination, everything has come. So she has written some of the text or report in the progress card for that particular child. So it was the custom of the school, and the principal has to countersign in all the progress cards. So while the principal was turning up the Teddy's, that the name of the boy was Teddy,
she couldn't see any progress about Teddy's progress report. So immediately the principal called out Mrs. Thompson and told her, "See, Mrs. Thompson, the progress report should mention the progress of each individual child so that their parents will have that hope that their child have their future. But you didn't write anything. I'm so shocked to, I'm so shocked to look into the progress." So Mrs. Thompson immediately replied, "Ma'am, I don't have anything or any progress in the particular boy. So how can I write the progress for this particular child?" So immediately the principal asked the administrative officer of that particular school to collect the track the records of Mr. Teddy. So all the records have been collected. To Mrs. Thompson's surprise, that it was written in the 3rd grade. It was written, "Teddy is the highest child or the brilliant child in the class." In the 4th grade, it was written the same thing. Teddy was the brilliant child in the class. In the 5th grade, it was written, "Teddy has lost his mother due to terminal cancer, and Teddy needs desperately our attention, otherwise we will lose this boy." And it has brought some tears in the eyes of Miss Thompson. And she said to the principal, "Ma'am, I will look into the child. You don't bother about it." Again, probably on Monday again, she went back to the school. By then, she called out the Teddy, and she started the class by saying, "Love you all." And again, she knew the love she had for that particular boy Teddy is so far greater than the rest of the students. But she decided to change her attitude and her approach. She had changed her approach and attitude. Again, she called Teddy's name for all positive reasons. And that particular Teddy was referenced for all positive things also. So that is the customary of the school. At the end of the day, all the children will bring some gifts to the students. So there was one gift that was wrapped in the old newspaper, and it was given to Mrs. Thompson. So Mrs. Thompson smelled that it was definitely it would have come from Teddy. And all the remaining boys they goggled. But when that Mrs. Thompson slowly opened that newspaper which was wrapped, there was 2 things she found in that. One is off-used perfume bottle and one bracelet where some of the stolen had been already fallen. I'll repeat once again. There was off-used perfume bottle and there was a bracelet which few pebbles had it has been fallen from the bracelet. So she took that perfume bottle, sprayed over her, and wore the bracelet on her hand. And immediately that boy said, "Ma'am, you are smelling like my mother." Teddy said to Mrs. Thompson, "Ma'am, you are smelling like my mother. This is the last perfume she used before she left me. And this bracelet, this is what was removed from her hands before she was taken into the coffin." 1 year later, at the end of the school, there was a letter in Mrs. Thompson's table. It was written, "I have seen few more teachers in my life, but still you are the best teacher I could ever see in my life." Again, the 9th grade, 10th grade, the same letter, the same sentences was the same letter was repeatedly received by Mrs. Thompson from Teddy. "I've seen so many teachers and few more teachers in my life, but still you are the best teacher I have ever seen. With love, Teddy." Years rolled by, and both of them they lost their contact. And once he has received one letter by courier, and it was written, "Dr. Theodore, PhD, getting married in America. And I couldn't imagine a marriage without your presence. I've attached an article along with this invitation letter and hope I'll meet you on that day." Mrs. Thompson, she had lost the perfume bottle. Anyhow, she found that bracelet.
She wore the bracelet in her hands and went inside the church. She wanted to sit in the lost row of the last chair. But anyway, that volunteers identified her. They brought her to the first row, first chair, and it was written in that particular chair. There was a placard, and it was written, Mother, Mother. And immediately, Dr. Kyoder greeted her and said, I have seen so many teachers in my life, but you resemble my mother, and I'm seeing a mother in you. Without you, I wouldn't be in this field, or I wouldn't be in this position. After the wedding has been completed, the Dr. Kyoder, this is Teddy, introduced to his newly wedded wife. This is Mrs. Thompson. Without her, I wouldn't be having here today. And Mrs. Thompson replied, without Teddy, I wouldn't have been here. Yes, she wanted, and Sunday will go again. Sunday will go. Monday will come. What is your answer? This is my request to all of the teachers. Like Thompson, Mrs. Thompson, can we say like that today? I have ever realized a teacher, Mrs. Thompson told to the newly wedded wife of Dr. Kyoder, said, without Teddy, I have never ever realized a teacher first must be a mother to every student of hers, and only then be a teacher. I'll repeat once again. A teacher first must be a mother to every student of hers, and only then a teacher. This is my request to all of us, all of you. There may be a Teddy sitting inside of you or inside your class. Please don't go back as a teacher, and go back as a parent who can also be a teacher and be a turning point in their life of the children. I believe and I plead and I trust in God that every teacher and every individual has to think so vibrantly, so that all the energy of vibrations of our thoughts should go, so pleasantly to the society, and so that we will be useful to the society. I thank everyone from the bottom of my heart for this wonderful opportunity you have given to me and to share my thoughts. Thank you so much. Now we are moving to the closing remarks by RL ICT Chair, Mrs. Maladi ma'am. Again, good evening to all. First, ஒரு motivation ஸ்டோரியோட ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. இதை ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, நான் அவங்களுக்கு ஃபுல்லா இங்கிலீஷ்ல தான் பேசுவேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நான் அப்போ சொன்னேன், டீச்சர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் தமிழ்லையும் சொல்லணும் மேம் அப்படிங்கிறது. அவங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அந்த ட்ரெயினர்னாக்குல இல்லை, கொஞ்சம் அந்த ஸ்டோரியை வந்து இங்கிலீஷ்ல சொன்னாதான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அது உடனே ஷார்ட்டாக தமிழில் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. தமிழ்லேயே நிறைய கொட்டேஷன்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஒரு மேடை பேச்சாளர் மாதிரி நமக்கு டீச்சர்ஸ்குள்ள இருந்தாலும் ஒரு மோட்டிவேஷன் நல்லா பெஸ்டா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு அப்பப்போ சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. அதே மாதிரி நல்லா பெஸ்டா கொடுத்தாங்க. நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கலா இன்சிடென்ட்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க. டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்சிடென்ட்ஸ் இருந்தது. அதுல அவங்களுடைய பவர் திங்கிங் அப்படிங்கிற மேம் வந்தாச்சு. பவர் திங்கிங்கை பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க. ரொம்ப அருமையான ஒரு டாக்கர், நல்ல ஒரு மோட்டிவேட்டர். ஸ்பெஷாலிஸ்டியே எந்த ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் நாம நினைப்போம், சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மென்டல் ரிட்டார்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இப்போ நமக்கு ஸ்கூலுக்குள்ள ஜாயின் பண்ணி சேர்த்தே நம்ம ஸ்டடி பண்ண நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள வச்சிருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் அவங்க ட்ரீட் பண்ணி அவங்களையும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நார்மலா வைக்கிறதுக்கு நான் பழகிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம கேட்டிருந்தோம். இதே மாதிரி அவங்களுக்கு நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காண்டி நிறைய செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. மேடம் நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுத்ததுக்காக தேங்க்யூ மேம். Yes, vote of thanks by President Rotary Club of Tirunelveli West, E.R. Palanna. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் மாவட்டம் 32-12 கல்வி பிரிவு
திருநெல்வேலி ரோட்டரி சங்கம், திருநெல்வேலி மேற்கு ரோட்டரி சங்கம், நாகர்கோவில் மத்திய ரோட்டரி சங்கம், சாரல் ஐசிடி ஆன்லைன் வகுப்புகள் இணைந்து நடத்தும் ஆசிரியர்களுக்கான 38வது காணொளி கருத்தரங்கில் நேர்மறை சிந்தனைகள் என்ற தலைப்பில் இன்றைய நாளில் கருத்து மணிகளை இணைத்து தொகுத்து மாலை சூட்டியவர் பர்கூர் கன்காடியா மேல்நிலைப்பள்ளியின் முதல்வர் திருமதி குளோரி ரோஸ்லின் அவர்கள் ஆவர். இதயத்துள் உதயமான சிந்தனைகளை சக்தியுடன் கல்வி பக்தியுடன் தந்தது இன்றைய நிகழ்வுக்கு அணி சேர்த்தது, அழகு சேர்த்தது. ஆற்றல் மிகு சிந்தனைகளை ரோட்டரி சங்கத்தின் உள்ளத்து நன்றிகளை உருத்தாக்குகிறோம். பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தம்பிக்கு சொல்வார், கோ டு த பீப்புள், லிவ் அமாங் தம், லேர்ன் அமாங் தம், லவ் தம், சர்வ் தம், பிளான் வித் தம், ஸ்டார்ட் வித் வாட் தே நோ, பில்ட் ஆன் வாட் தே லவ் என்று. அதுபோல ஆசிரியர்களிடம் சென்று ஆசிரியர்களுடன் வாழ்ந்து ஆசிரியர்களிடம் இருந்து கற்று ஆசிரியர்களை நேசித்து ஆசிரியர்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதிலிருந்து தொடங்கி அவர்களிடம் என்ன இருக்கிறதோ அவற்றை கொண்டு உருவாக்கி உற்சாகப்படுத்தி ஊக்கப்படுத்தி முதன்மைப்படுத்தி மேன்மைப்படுத்துகிற ஆற்றல் மிகு ஆளுமைகள் மாவட்ட கல்வி பிரிவு தலைவர் ரொட்டேரியன் முனைவர் அருணேஷ், மாவட்ட கல்வி பிரிவு துணைத் தலைவர் ரொட்டேரியன் செண்பகநாதன், ரொட்டேரியன் ஆவுடையப்ப குருக்கள் தலைவர் ரொட்டேரியன் எஸ் அந்தோனி பாபு, தலைவர் ரொட்டேரியன் ராதாகிருஷ்ணன், சாரல் ஐசிடி ஆன்லைன் வகுப்புகளின் இயக்குனர் அக்கா திருமதி எஸ் மாலதி ஆகியோருக்கும் சிரம் தாழ்த்தி கரம் குவித்து நன்றிகளை காணிக்கையாக்குகின்றோம். நிகழ்வுகளை நிகழ்த்திட தோள் கொடுக்கும் தோழர்களாம் ரோட்டரி சங்க நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள், பங்கேற்பாளர்களாம் ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி நன்றியுரையை நிறைவு செய்கிறேன். வணக்கம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் சாரல் ஐசிடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க.